Please note. See what's going on. Please see. Please note. Please note. ডিম থেরাপি আর বিজেপির লোকেরা এই মিথ্যে কথাটা চালাবার চেষ্টা করেছিল প্রথম এক মাস যে এটা জনরোষ। किसका जेब में अगर अंडा होगा तो इसको पकड़ने के लिए तो कोई मशीन नहीं है, मेटल डिटेक्टर नहीं है। श्रमिक भट्टाचार्य बड़ा बड़ा लेक्चर देता है, प्रोफेसर का स्टाइल में लेक्चर देता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को पूरा नष्ट कर दिया। মবক্রেসি, এই যে একটা গণপ্রহারের একটা মানসিকতা, নিজের গায়ের ঝাল মিটিয়ে নেওয়া। ডিম ছড়া বন্ধ করতে কড়া বার্তা দিয়েছিল আদালত। এই সংস্কৃতির ঘোরতর নিন্দা করেছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য। তাতেও অবশ্য ডিম ছড়ায় বিরাম নেই। Huge mob of BJP workers gathered outside and started pelting eggs and stones and everything through the windows. The police have come and the police have just stood and they are watching this. They are watching the fun and they have put the BJP workers on the side. They have not dispersed the mob. আপনাদের নেতা মন্ত্রী সবাই বলছে ডিম থেরাপি আর বিজেপির লোকেরা এই মিথ্যে কথাটা চালাবার চেষ্টা করেছিল প্রথম এক মাস যে এটা জনরোষ। এটা কোনো জনরোষ ছিল না, এটা বিজেপির গুন্ডামি ছিল। আর আজকে প্রত্যেকটা পুলিশ স্টেশনে গাইডলাইন দিতে বলেছে বিজেপি, এটা চলতে পারে না। আর আগামী দিন এরা ভাবছি, দেখুন যখন এরা এখন নতুন এসেছেন তো খুব দাঁত দেখাচ্ছে। এক মাস দু মাস যেতে দিন, আইনি বিচার ব্যবস্থা তো দেশে এখনো আছে। আমি তো মানবো না যে বিচার ব্যবস্থা একেবারে উঠে গিয়েছে। যতদিন বিচার ব্যবস্থা আছে কোনোদিন আমরা কিন্তু রেহাই পাবো। ঘটনা গত 1 জুলাইয়ের কালীগঞ্জের পলাশীতে দলীয় বিধায়ক আলিফা আহমেদের বাড়িতে কর্মী সভায় যোগ দিতে গিয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। সেখানেই ভিড় জমে বিক্ষোভকারীদের। বাড়ির জানলা লক্ষ্য করে ছোড়া হয় ডিম। গোটা ঘটনাটি সমাজ মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করেন মহুয়া মৈত্র। পালাবদলের পর সোনারপুরে দলীয় কর্মীর বাড়ি যাওয়ার পথে আক্রান্ত হয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গত 1.5 মাসে বঙ্গ রাজনীতিতে সেই দৃশ্য ফিরেছে বারবার। देखिए, ये अंडा फेंकना बंद होना चाहिए और इसमें तृणमूल का जो नेता छुप कर घर में बैठे उसको मैदान पे उतरना चाहिए। तृणमूल को मार रहे हैं और सरकार हमारा चल रहा है। पुलिस किसका जेब में अगर अंडा होगा तो इसको पकड़ने के लिए तो कोई मशीन नहीं है, मेटल डिटेक्टर नहीं है। शायद मेटल डिटेक्टर से अंडा को पकड़ा नहीं जाता, तो हम लोगों को नया मशीन लाने दीजिए विदेश से। ऐसा टेक्नोलॉजी है नहीं अभी फिलहाल, पश्चिम बंगाल में नहीं है, हिंदुस्तान का है कि नहीं हमको मालूम नहीं है। तो किसका जेब में तृणमूल का अंडा है हमारा बस मालूम नहीं है। तो तृणमूल को इसको सल्टाना चाहिए, तृणमूल को इसको ढूंढ कर निकालना चाहिए कौन कार्यकर्ता कौन नेता के ऊपर अंडा फेंक रहा है। अंडा फेंकना बंद होना चाहिए। बंगाल का छवि खराब हो रहा है पूरा देश के अंदर। ये अभी भाजपा का सरकार है, हमारा सरकार में कैसे होगा? ये बीजेपी लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जो वो बड़ा बात करते हैं विधानसभा में, लेकिन कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। श्रमिक भट्टाचार्य बड़ा लेक्चर देता है, प्रोफेसर का स्टाइल में लेक्चर देता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को पूरा नष्ट कर दिया। ডিম ছোড়ার ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানোতর জারি। পুলিশের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। মহুয়া একটি বৈঠক করছিলেন, সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের সবাই ছিলেন। সেখানে জমায়েত করে হামলা হয়েছে, ডিম ছোড়া হয়েছে এবং সেখানে পুলিশ সেই বেআইনি জমায়েত, বিজেপির জমায়েতকে সরাতে কোনো ভূমিকা পালন করেনি। অত্যন্ত আপত্তিকর কাজ হয়েছে। हम पुलिस के साथ बातचीत किया, पुलिस हमको बताया जिस तरह अंडा छोटा है वो हम कैसे किसी का जब जेब लेकर अंडा ढूंढ लेंगे। Mahua Moitro, on plain sight, she's blaming BJP. I think she's forgetting that how she and her entire Trinamool used to intimidate BJP Karyakartas, leave alone BJP Karyakartas. She sent 13 policemen to the house of a very famous social media influencer. I think she has forgotten all these things. But I would say that definitely BJP does not endorse, and if any BJP Karyakarta is spotted in that site, strict actions would be taken against that person. দলের নেতা নেত্রীরা আক্রান্ত হওয়ায় সুরাহাচে স্পিকারের দ্বারস্থ হয়েছে তৃণমূল। মহুয়া মৈত্রর উপর আক্রমণ হয়েছে তার নিজের কেন্দ্রে। তিনি তো তখনই জানিয়েছেন, পুলিশ যায়নি, পুলিশ নীরব দর্শকের মতো দাঁড়িয়েছিল। মহুয়া মৈত্র ডিজিকে জানিয়েছেন, তার মানে সেই অর্থে তিনি একটা এফআইআর করেছেন। কি ব্যবস্থা হয়েছে আমরা এখনো জানি না। আমি আজকে স্পিকারকে একটা
চিঠি দিয়েছি যে নির্বাচিত সাংসদরা কি নিজের এলাকায় যেতে পারবে না, তাদের বিজেপির লোকরা আক্রমণ করবে। এই ব্যাপারে কি স্পিকারের কোনো পদক্ষেপ নেওয়া উচিত নয়? বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূল কর্মীদের পথে নামার ডাক দিয়েছিলেন মহুয়া। এই ঘটনার পরেও তৃণমূল নেতাদের একাংশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। দলীয় রাজনীতির চাপানুতরের বাইরে মহিলা রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর হামলার ঘটনা কি ক্রমশ নারী নির্যাতনের রূপ নিচ্ছে? মহুয়া মৈত্র এবং এই যে নারী নেত্রী যারা আছেন, তাহলে এদের উপরে যখন অত্যাচার হচ্ছে অবশ্যই সেটাকে আমরা নারী নির্যাতন হিসেবেই গণ্য করছি এবং জেনারেল প্রতিবাদের সঙ্গে সঙ্গে নারী নির্যাতন হিসেবেও এটার প্রতিবাদ করছি। যে কোনো ধরনের নারী বিরোধী ভাষা, নারী বিরোধী আচরণ, সেটা তো বর্জন করা বাঞ্ছনীয়। আমার কোনো পলিটিক্যাল পার্টি পছন্দ নয়, আমার কোনো ধর্ম পছন্দ নয় বলেই আমি সেই ধর্মের মানুষদের, সেই পলিটিক্যাল পার্টির মানুষদের সঙ্গে এমন কিছু কাজ করতে পারি না যেটা আমার দেশের আইন অনুযায়ী বেআইনি। সম্প্রতি নারী সুরক্ষার উপর জোর দিয়েছে সরকার। সাইবার অপরাধ রক্ষা, প্রতি থানায় মহিলা হেল্প ডেস্ক চালু, মহিলাদের ওপর অপরাধ দমনে দুর্গা বাহিনী মোতায়েনের মতো একাধিক পদক্ষেপ করার ঘোষণা করেছে সরকার। যে সমস্ত জিনিস অগ্রাধিকারের জায়গায় রয়েছে, সেই অগ্রাধিকারের 1 নম্বরে রয়েছে নারী সুরক্ষা এবং কন্যাদেরকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা প্রদান করা। তাই আমি আশা করব ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, পস্কো আইন এবং নির্ভয়ার ঘটনার পর থেকে আমাদের এই রাজ্যের অভয়ার ঘটনা পর্যন্ত এখান থেকে আমরা যে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আমাদের এই নারীদেরকে এবং কন্যাদেরকে আমরা সুরক্ষা প্রদান করব, জাস্টিস দেব এবং তার জন্য এই সরকার জিরো টলারেন্স নীতিতে চলবে। একদিকে নারী সুরক্ষায় সরকারের জিরো টলারেন্স, অন্যদিকে মহিলা রাজনৈতিক কর্মীর ওপর হামলার ঘটনা। মহিলা রাজনীতিবিদেরাও সুরক্ষার আওতায় থাকবেন তো? যতই বিরোধী দল করুন না কেন, একটা গণতন্ত্রের বিরোধী সরকার পক্ষের মেয়েরা, বিরোধী পক্ষের মেয়েরা, সমর্থকরা সবারই সুরক্ষা নিশ্চিত হওয়া দরকার। সেই দিকে সরকার কোনো ভূমিকা নিচ্ছে না। তারা বলেছিলেন যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবেন। আগের সরকারের আমলে আইনের শাসন কোট আনকোট ভেঙে পড়েছিল বলেই মানুষ তাদের ভোট দিয়ে এনেছেন। এই ডিমতন্ত্র যেটা চলছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোনো রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না পুলিশ, দাঁড়িয়ে দেখছে। তাতে মনে হচ্ছে যে মদত বা প্রশ্রয়, অন্তত মদত না হলেও প্রশ্রয় অন্তত সরকারের আছে। এটাকে আর যাই বলা হোক না কেন, এটাকে আইনের শাসন বলা চলে না। ফলে আইন রক্ষা করতে সরকার মিজারেবলি ব্যর্থ হচ্ছে এবং তার ফল মেয়েরাও ভোগ করছে। জনরোষ হোক কিংবা রাজনৈতিক রোষ, মহিলা রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর ডিম ছোড়ার ঘটনা ঘটেছে রাজ্যে। পরোক্ষে কি তা পশ্চিমবঙ্গের নারী সুরক্ষাকেই কাঠগড়ায় তুলল? রাজনীতি পেরিয়ে এখন জোরালো হচ্ছে সে প্রশ্নই।